السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک اور نئے مضمون کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کی توضیح و تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مضمون بہت آسان ہے لیکن اس میں بہت سارے سیکھنے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، فی مستحل العام الدراسی الجدید فی رحاب الدار۔ رحب کہتے کیمپس، دار منے گھر، گھر سے مراد وہی مدرسہ۔ تو دارالعلوم کے کیمپس میں، ٹھیک ہے، جدید من نیا، دراسی من تعلیمی، عام من سال، نئے تعلیمی سال کے آغاز میں مدرسہ کے کیمپس کے اندر، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اب دیکھیں، بعدما انسلک شہر رمضان، انسلک معنی ختم ہونا، تو بعدما انسلک شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد، انقضت ایام السرور بعد العید، اور عید کے بعد خوشی کے دن ختم ہونے کے بعد، عادت طلاب المدارس الاسلامی الی مدارسہم، تو مدارس کے طلباء، اسلامی مدارس کے طلباء اپنے مدارس کی طرف لوٹ آئے۔ وہکذا خرجنا نحن ایضا من بیوتنا، اسی طرح ہم بھی نکلے اپنے گھر سے، راکبین القطار، ٹرین پر سوار ہو کر، متوجہین الی جامعتنا العزیزہ دار العلوم التابعہ لندوۃ العلماء بلکھنؤ، رخ کرتے ہوئے ہمارے جامعہ، موقر جامعہ یا عزیز جامعہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وقد وصلنا بخیر وعافیہ، اور ہم خیریت اور وافیت کے ساتھ پہنچ گئے۔ كانت الجامعة مكتظة بالطلاب القدامى والجدد الذين وردوا من مختلف المناطق والمدارس۔ کہتے كانت الجامعة، جامعہ میں وہی جامعہ ندوۃ العلماء، کہتے ہیں جامعہ مكتظة، اكتظ میں بھرا ہوا، کھچا کچ بھرا ہوا، تو جامعہ بھرا ہوا تھا پرانے اور نئے طلباء سے جو کہ آئے ہوئے تھے مختلف علاقوں سے، والمدارس الملحقہ بالدار، اور دارالعلوم سے ملحق مدارس سے، شاخوں سے، ملتحقین بہا، اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے، ومستفیدین مما تتمیز بالدار من تدریس العلوم والفنون والمعارف، اور استفادہ کرنے کے لیے ان چیزوں میں سے جس سے دارالعلوم ممتاز ہے، یعنی علم، فنون اور معارف کے کیا کہتے ہیں، تعلیم دینے میں۔ پتہ ہے کہ ندوۃ العلماء کے ہاں ممتاز ہے زبان و بیان سکھانے میں، خاص طور سے۔ وبعد الانتہاء من اختبارات الالتحاق على مستویات مختلفة، المختلف سطح پر ایڈمیشن ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ کے ختم ہونے کے بعد، اختبارات الالتحاق میں نے ایڈمیشن ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ایڈمیشن ایگزامس ختم ہونے کے بعد، انٹرنس ایگزام ختم ہونے کے بعد، و اجراءات القبول و تسجیل، اور قبول کرنے کی کارروائی کے بعد، قبول کر لیے مطلب ایکسیپٹ، ریجیکٹ، یہ سب چیزیں، تو قبول یا کارروائی کے بعد یا داخلہ کی کارروائی کے بعد، نظامت الدار قعداتها خمسہ برامج تربویہ توجیہیہ بعد صلاۃ العشاء فی المسجد الجامع، دارالعلوم ندوۃ العلماء نے حسب روایت، قعدات ہے معنی حسب روایت، منعقد کیا 5 تربوی اور توجیہی پروگرامز عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں، تحدث فیہا کبار الاساتذہ، جس میں بڑے بڑے اساتذہ نے باتیں کی، امثال فضیلت الشیخ محمد زکریا سنبھلی الندوی عمید کلیت الشریعہ وصول الدین دارالعلوم ندوۃ العلماء، مثال کے طور پر فضیلت الشیخ زکریا سنبھلی الندوی جو کہ کلیت الشریعہ اور وصول الدین دارالعلوم کے اس ڈپارٹمنٹ کے کیا ہے، عمید ہے، اور فضیلت الشیخ محمد خالد الغازی پوری الندوی عمید کلیت الدعوہ والاعلام بالدار، جو اس ڈپارٹمنٹ کے کلیت الدعوہ والاعلام کے کیا ہے، عمید ہے، پرنسپل ہے، اور فضیلت الاستاذ محمد علاء الدین الندوی جو عربی زبان و ادب کے کیا ہے، کلیہ کے عمید ہے، وسعادت الشیخ عبد السبحان خدا مشرف علی قسم الاختصاص فی التفسیر بالدارالعلوم، جو یہ قسم اختصاص کے کیا ہے، مشرف ہے، سعادت الدکتور محمد اکرم الندوی جو کہ ندوۃ العلماء کے
एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वज़व्वद तलबा बिकलिमतिन तरबियतिन नाफ़िअतिन व तवजीहातिन व इरशादातिन सतुनीरुल हम दुरूब अल इल्म वल हुदा। और उन लोगों ने तलबा को दिया, क्या दिया, ये मुफीद तरबियती अल्फाज कलिमत, यानी तरबियती बातें कही, व तवजीहातिन इरशादात, और हिदायत दिए जो उन लोगों के इल्म व हिदायत के, उनके लिए इल्म व हिदायत के रास्ते को क्या करेंगे, रोशन करेंगे। वफ़ी ख़िताम हाज़ल बरनामज तरबवी अज़्ज़हबी, और इस ज़र्री तरबियती प्रोग्राम के अख्तिताम में उक़ीदत जलसतुन आम्मा, एक आम जलसा मुनक़्क़िद हुआ। हज़र अल उस्ताद असातिज़ा व तलबा, जिसमें असातिज़ा तलबा हाज़िर हुए। तहद्दस फ़ीहा रईस नदवतुल उलमा अल आम, जिसमें नदवतुल उलमा के नाज़िम फ़ज़ीलतुल शेख बिलाल अब्दुल हई अल हसनी ने बातें की। व अलक़ा कलिमातन हाफ़िलतन, और एक कलिमतन हाफ़िलतन वक़ाल, और उन्होंने बात की। कलिमा हाफ़िला मैंने भरी हुई बात। अब कौन सी भरी हुई बात? हिकमत और वाज़ से। उन्होंने कहा कि इन्नमा तुक़अदु हाज़िल जलसात अत-तरबिय्यत तवजीहन लितरग़ीबि तुल्लाब फ़ी दिरासा व तनशीतिल हिमम अल फ़ातिरा, कहते इस तरह के तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं तलबा को तरग़ीब देने के लिए पढ़ाई में, और ख़ाबिदा या फ़ातिरा कहते हैं जो सुस्त पड़ जाए, तो सुस्त पड़ी हुई हिम्मत को क्या सरगर्म बनाने के लिए, और शहज़िल अज़हान, और जहन को चार्ज करने के लिए, कई यस्तारिज़ तलबा मा हक़्क़ू हो, ताकि तलबा जायज़ा ले जो कुछ उन लोगों ने हासिल किया हो, मा खसिरू हो, जो कुछ उन लोगों ने नुकसान उठाया फ़ी सनतिल माज़िया, गुज़श्ता साल, फ़ी मजालिद दिरासा, तालीम के मैदान में। वयतलम्मसु मवातिन ज़ुअफ़, और कमज़ोरी की जगह को तलाश करे, व यअमलु लिमुआलाजतिहा, और उसे डील करने के लिए, उसके इलाज करने के लिए क्या करे, अमल करे। सुम्मा यर्तक़ूना बि मुस्तवाहुम सक़ाफ़ी वल इल्मी बि तवजीह मिन असातिज़तिहिम, फिर अपने इल्म असातिज़ा की रहनुमाई के ज़रिए तरक्की करे अपने इस सक़ाफ़ती और इल्मी मेयार के हिसाब से। वज़ाफ़ा क़ाइलन व हुवा युख़ातिब तलबा, उन्होंने तलबा को खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि ज़य्यिनु अनफुसकुम बिल अख़लाक़िल हसना व सिफ़ातिल हसना, अपने आप को संवारो उम्दा अखलाक और अच्छी सिफ़ात के ज़रिए। वत्तसिफ़ू बि सिफ़तिल इल्म व रसूख़ फ़ीह, और इल्म की सिफ़त से मुत्तसिफ़ हो और उसकी में कमाल की सिफ़त से मुत्तसिफ़ हो, इल्म में रसूख़ और कमाल पैदा करो। व इय्याकुम इज़ाअतल वक़्त फ़ीमा ला यअूदु अलैकुम फ़ायदा, और वक्त को ज़ाय करने से बचो जिसमें तुमको कोई फ़ायदा ना दे। वतक़िनुल लुग़ातिल मुख़्तलिफ़ा, मुख़्तलिफ़ ज़बान को अच्छी तरह सीखो। मिसल अल अरबिया फ़ही लुग़ातु दीनुकुम, अरबी ज़बान सीखो, दीन कि ये तुम्हारे मज़हब की ज़बान है। वल उर्दिया, उर्दू सीखो, फ़हिय लुग़तुल उम्म, लुग़तुकुमुल उम्म, ये तुम्हारी मादरी ज़बान है। वल इंजीली से अंग्रेज़ी सीखो, फ़हिय लुग़तुन आलमियतुन लुग़तुल उलूम, ये आलमी ज़बान है और साइंस की ज़बान है। वल हिंदिया, हिंदी ज़बान सीखो, फ़हिय लुग़तुद दाअवत फ़िल हिंद, हिंदुस्तान में दावत की ज़बान है। फ़हाज़िल लुग़ातु तुईनुकुम अला नश्र रिसालतिकुमुल्लाह, तो ये जो है ज़बानें तुम्हारी मदद करेगी अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को फैलाने में, और दावत इलैहि फ़िल हिंद, और दावत देने में अल्लाह की तरफ, हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान से बाहर। वक़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही सुम्मा अवसना नहनु तलबा फ़ज़ीलतुहुम बिमुतालअति कुतुबिल उलमा अल मुतख़र्रिजीन फ़ी नादतिल उलमा, फिर उन लोगों ने, यानी उस शेख ने हम तलबा को क्या किया, वसीयत की कि हम नादतुल उलमा के अंदर से जो फारिग उलमा है उनकी किताबों का मुताला करें। ख़ास तौर से दो शख्सियत की, जैसे अल्लामा सैयद सुलेमान अन-नदवी व शेख अबुल हसन अली अन-नदवी। और फिल ख़िताम, मैंने आखिर में, व बाद तक़दीम नसाइल गालिया व तौसियतिल क़य्यिमा, और उम्दा वसीयत और कीमती नसाई के बाद, दा फ़ज़ीलतुर रईसुल मुअक्कर सुब्हानहु तआला अन युबारक फ़िल अमल, कि अमल में बरकत दिया जाए, व युरज़क़ल इख़वान अत-तौफ़ीक़ वस्सदाद, और दोस्त व अहबाब को तौफ़ीक मिले। ठीक है, मौज़ू आसान है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक चीज़ को कितने सहल अंदाज में और अच्छे अंदाज में बयान किया जा सकता है, तो इससे आप सीख सकते हैं और अपने इंशा में और लिखने की सलाहियत में, तहरीरी सलाहियत में इजाफ़ा कर सकते हैं, उसमें इस्लाह कर सकते हैं।